धक्का हर व्यक्ति दे रहा है। ये बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जाने सब ते आउंदियां ने। जिहड़े अपाहज डिसेबल बच्चे पैदा होंदे ने कि उन्हां ते बचपन नहीं आउंदा, आउंदा है। कि जवानी नहीं आउंदी, आउंदी है। कि उन्हां ते बुढ़ेपा नहीं आउंदा, बुढ़ेपा भी आउंदा है। जिहड़े मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो जाते हैं कि उन्हां ते बुढ़ेपा नहीं आउंदा, उन्हां ते भी आउंदा है। ये तीन अवस्था तो सारियां ते ही आ जानियां ने। बचपन भी आना है, जवानी भी आनी है, बुढ़ेपा भी आना है। तो वह मैनू पूछ रहे सी भी कथा किन्ने चिर च समाप्त होंदी है। मैं कहा वध तो वध 4 साल। पर उहदे लई कथा भजाउणी पवेगी तुहानू। हुण गल तो सिर्फ इन्नी भी गुरु साहब समुद्र तो लंघे, थले मछ सी, जदों मछ दे सिर ते पैर आया तो उन्हें अपनी विथ्या सुनाई, कहन लगा जी मेरी मुक्ति कर दिओ। कथा इन्नी नहीं है। मैं तो बहुत बारी बेनती की भी। वो एक मास्टर ने सवाल किया बच्चे नूं कि रमायण की है, रमायण की है। वो कहता जी राम राम रामड़ा। उन्हें वो जोरों चुक ली, उन्हें फूकता गामड़ा। लो जी रमायण हो गई। भी एक राम सी, एक रावण सी। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो रामचंद्र जी ने वो लंका साड़ दी कि इधर इन्नी कित रमायण है। हुण रमायण इन्नी तो नहीं ना, 14-14 दिन तो स्टेज पर खेडी जाती है। तो जे उन्होंने दूजी तरह वेखीए तो पता नहीं किन्ने साल लगे होणगे इसनूं। ये तो है नहीं भी सीता जी का हरण होया तो उस वेले उन्होंने मोबाइल से ट्रेसिंग पा ली तो रावण के मगर पुलिस चढ़ गई तो लोकेशन ट्रेस हो गई तो फड़िया गया। इदा थोड़ा होया कोई। सालों साल ये कथा चलियां ने। असी कथा सुन बैठे हाँ कि इन्ना कुछ होने के बाद भी श्री रामचंद्र जी ने 10,000 साल इस धरती ते राज किया है। जिस राम राज का जिक्र होंदा है। पर हुण असी मतलब तुरी दूजे पासे पे हैं भी हर चीज़ जिहड़ी है सानू मतलब 2 अखरां च चाहीदी है। तो कथा यह है कि मछ नूं पुछया भी तू कौन है। वो कहंदा जी मैं एक तपी बंदा सी, पानी विच खलो के तप करदा सी, अपने आप को पूरा गले तक डोब के रखदा सी। एक दिन राजा जनक आया, उन्हें कहा भाई तेरा तप पूरा हो गया है, अज तो बाद तू संगत करनी है। तो जेड़े संगत विच प्राणी आउण तू उन्हां दी सेवा करनी है। इन्हें अगों की किया, कहन लगा जी 1 साल रुक जाओ, मेरा तप पूरा हो जाए तो उस तो बाद मैं करांगा। तो राजे जनक ने सराफ दे दिता। वो कहता भी चंगा मूर्ख आदमी है तू, भी तू गुरु की गल ही नहीं मानता। साडे भी तुसी वेखो जिहड़े असीं गुरुद्वारे आउणे आ, असीं गुरु की गल कोई नहीं सुनते, असीं मिथ के आउणे आ। 7 बजे आउणा है, 6:45 आउणा है, 7:30 आउणा है, ऐतवार दे ऐतवार आउणा है, संगरांद दी संगरांद आउणा है, वीरवार दे वीरवार आउणा है, शनिवार दे शनिवार आउणा है, घुंगणियां लैके आउणा है, चौलों का पुलाव लैके आउणा है, खीर लैके आउणी, ब्रैड लैके आउणी, सब फिक्स है। किसी नूं टस तो मस करके तुसीं विखा दिओ, कोई चेंज होने लिए तैयार नहीं है। ये कथा है। तप करदा सी बंदा, वो सोच के बैठा होएगा भी मैं इन्ने साल करने हैं। राजे जनक ने कहा बस कर। वो राजे जनक नूं भी अगों पै गया, कहता नहीं जी 1 साल होर करांगा। राजे जनक ने सराफ दे दिता, कहन लगा जा फिर मछ बन, जे तेनू इन्ना ही पानी विच खलोण दा शौक है, जे तू पानी विच ही रहण दा तेनू शौक है तो जा फिर तेनू मछ की जूनी दी तो पानी च ही पिया रवी। एक कथा सी कि
अपनी जिद नालों अपने धर्म कर्म नालों गुरु दे हुक्म दी कीमत ज़्यादा है। गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुरु कहंदा है, हुण गुरु की कहंदा है, गुरु की सिੱਖੀ तो बहुत वधिया है। एक पैर सवा पैर रात रहिंदे उठना है, ਇਹਦਾ अर्थ की है? सवेरे 4 पौने 4 उठो। अज किसी को कह दो लै ज्ञानी जी असीं ते वड्डे अमृत वेले उठते हैं, वो रात को ही तुरे फिरते हैं। ਇਹਦਾ अर्थ की है? ਇਹਦਾ अर्थ यह है कि असी मन की मर्जी करते हैं, असी धर्म नहीं करते। जिदा जिवें नहीं तो मन के शौक, ये भी एक शौक ही है, रात को ही तुरे फिरना। इत्थे हुणे कई बच्चे आ जाणगे, उन्हें सारी रात इत्थे रहना। मैं पुछदा, मैं क्यों की है तुहानूं घर दे घर नहीं रखते? नहीं जी रूटीन ही बन गया है। तो रूटीन तो यह है कि शाम को सोहले का पाठ करके सौना चाहिए, फिर अमृत वेले उठना चाहिए, फिर उसकी बकायदा टाइम तरतीब है। इशनान करना है, पाठ करना है, गुरुद्वारे जाना है, संगत करनी है, फिर तुसी अपनी किरत करनी है। 10-12 घंटे काम करो अपना, उन्हें काम भी कोई नहीं करना। इत्थे वेखी जाना भी किहड़ा प्रेमी खीर लैके आउंदा, किहड़ा प्रेमी ब्रैड पकौड़े लैके आउंदा। कई मेरे वर्गे इदां दे ने, चमचा जेब 'च ही रखते हैं। सुनते होंदे सी बजुर्गों कोलों भी जिथे वेखी तवा परात, उथे कट्टी साधा रात। आ हालत साडी, कोई किसी की गल सुनने लई तैयार नहीं। अपनी किरत करो, उहदे विचों सगों दसवंध कढो, बजाय कि किसी की खीर खाण दे अपनी खीर खवाओ लोकां नूं। अपना दसवंध कढो, आके रह रास का पाठ करो, लंगर भोजन छको, अपने बच्चों विच परिवार विच बैठो, सोहले का पाठ करके सौ जाओ। सिੱਖੀ ये है। तो सारी रात ही भजे फिरते, सारे ही भजे फिरते असी। नतीजा की है कि कोई रूटीन नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं। तो जे आपां कहीए भी काम धंधा मैं समझदा कि बाहरले मुल्कां नालों वध कोई नहीं करता। पर एक भी मैनू मुल्क दस दिओ, कनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, 3 मुल्कां विच कि जिथे रात को 9 बजे तो बाद भी ढोलकी वजदी होवे ना, गुरुद्वारे बंद, सवेरे 4 बजे फिर खुल जाणगे। बई जिन्हां ने काम करना है उन्होंने आराम भी चाहिए, पर इत्थे तो वेली फौज है, आराम की करना है। इत्थे गुरुद्वारे सुते हुंदे ने कई। वो नींद भी इत्थे पूरी कर लेंदे ने अपनी। इस कथा नूं रोकण दा ही भाव यह सीगा भी एक मੱਛ है, उन्होंने गुरु जी ने पूछा भी तू मੱਛ क्यों है? कहन लगा जी मੱਛ तो नहीं सी, है तो तपी सीगा। बस राजे जनक दा बचन नहीं मन्निया गुरु दा, ते मੱਛ बन गया। इत्थों तक आपां ने कल कथा सुनी सी कि सुन के बचन डरियो उर माही। हाँ जी, सुन कह बचन डरियो उर माही, श्राप अंत बूझत पाताही। जदों श्राप मिल गया तो फिर डर गया। असीं उदा नहीं डरदे, उदा असीं ना छाती चौड़ी करके आउंदे। तुसीं वेखिओ ते कईयां दे ते बटन भी नहीं बंद हुंदे झग्गे दे। मतलब मैं खुद हैरान हुन्ना भी इनू इन्ना ही नहीं पता बंदे नू एक सभ्यता साडी। जिवें बाथरूम चों निकले झग्गा पाया, ना वो बाहां दे बटन बंद किए, ना गले दे बटन बंद किए, उदां ही गुरुद्वारे नूं तुर पे। सवेरे 2 बच्चे आ गए, ना उन्हां दे सिर ते केसकी चज नाल, ना उन्हां दा दाड़ा चज नाल सवारिया होया। एवें चौड़ियां चौड़ियां जिहियां निकरां पाईयां होईयां। ते उन्हां नूं रोकिया, कहंदे असीं ते सैर करन आए सी। भी सैर करन कदे करदे करदे मामे घर तां तुसीं कदे गए नहीं, भूआ घर भी नहीं कदे गए, तो रब दे घर किवें आ गए बई तुसीं?
ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਤਣ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਤਣ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾ, ਕੁਛ ਅਦਬ, ਕੁਝ ਡਰ, ਕੁਝ ਖੌਫ, ਕੁਝ ਭੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਟਨ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਿਨਾਂ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ, ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੌਸ ਆਇਆ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀਅਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆਪਾਂ? ਡਰਦੇ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਛ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਾਫ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਡਰਿਓ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਸਰਾਫ ਅੰਤ ਬੁੱਝਤ ਪਾਤਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭੁੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਾਫ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕਟਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਬਨ ਕਹਿ ਬਨ ਕੋ ਜੀਵ ਬਹੋਰੀ, ਹੋਏ ਕੈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਬ ਮੋਰੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵ ਰਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੱਖ ਮਤਲਬ 42 ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਗਿਣ ਲੈਣਾ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਜੂਨੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਬ ਮੋਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਨਕ ਆਏ ਕਲ ਕਾਲਾ, ਤਬ ਧਰ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤਬ ਧਰ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਛੁਹੈ ਜਬ ਆਈ, ਤਬ ਇਹ ਸਰਾਪ ਨਾਸ ਹਵੈ ਜਾਈ। ਉਸ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਾਪ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੂਝੇ ਹੋ ਜਨਕ ਲਖੋਂ ਮੈਂ ਕੈਸੇ, ਭੇਦ ਸਰਬ ਸਮਝਾਵੋ ਤੈਸੇ। ਮੱਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਬੂਝਿਓ ਜਨਕ ਲਖੋਂ, ਲਖੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ। ਲਖੋਂ ਮੈਂ ਕੈਸੇ, ਭੇਦ ਸਰਬ ਸਮਝਾਵੋ ਤੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੇਦ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੋ ਮੁਨੀ ਜਬ ਮਿਲ ਹੈ ਆਈ,
ਚਰਨ ਛੂਤ ਸੁਧ ਹਵੈ ਤੁਜ ਤਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਭਾਵ ਦਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਵੇਖੋ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਘਿਆੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬਘਿਆੜ ਚੀਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਬਘਿਆੜਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਸੁੱਧ ਆਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਂਦ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਲੱਖ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋੜੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਏਟੀਐਮ ਭੰਨੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੇਗਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਵੇਖ ਲਾ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਲਾਕਰ 'ਚ ਵੇਖ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਦੀਆਂ ਲਾਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਪੁਨ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਸੋ ਤੁਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਉਧਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਰਖੀਜੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਹ ਕੇ ਬਹਿਨ ਸੁਣੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਬੋਲੇ ਮధుਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਮੁਖ ਬਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਟਮ ਜਾਮ ਆਰ ਬਲ ਤੇਰੀ, ਪੁਨ ਛੂਟੈ ਝਖ ਦੇਹਿ ਬਡੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 8 ਪੈਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ, 24 ਘੰਟੇ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੂਨੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੋ ਤਬ ਤਾਈ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਕਰ ਹੈ ਹਮ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਕਰ ਹੈ ਹਮ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਟ ਪਹਿਰ ਤਿਨ ਕੀਐ ਜਬ ਜਾਪੂ, ਛੂਟੇ ਬਹੁਰ ਦੀਨ ਜੋ ਸਰਾਪੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਪੈਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੂਨੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਝਖ ਤਨ ਤਜ ਕੈ ਸੋ ਤਹਿ ਕਾਲਾ, ਭਇਓ ਚਤਰ ਭੁਜ ਰੂਪ ਬਿਸਾਲਾ। ਝਖ ਤਨ ਤਜ ਕੈ ਸੋ ਤੈ ਕਾਲਾ, ਭਇਓ ਚਤਰ ਭੁਜ ਰੂਪ ਬਸਾਲਾ। ਝਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਇਓ ਚਤਰ ਭੁਜ ਰੂਪ ਬਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁੰਡਲ ਕਰਨ ਬਰਨ ਜਿਹ ਸਿਆਮੂ,
ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦੁਤੀਏ ਜਨ ਕਾਮੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸਤਤ ਕਰ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰਿਓ, ਜੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਓ। ਇਉਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਗਮਣੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਲੰਕਾ ਕੇਰ ਸਮੀਪਾ। ਪੁੰਨ ਗਮਨੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਸਮੀਪ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਬਰਿੰਦ ਤਹ ਦੀਰਗ ਦਾਨੋ, ਗਿਰ ਕੱਜਲ ਕੇ ਵਿਚਰਤ ਮਾਨੋ। ਫਿਰਤ ਬਰਿੰਦ ਤਹ ਦੀਰਗ ਦਾਨੋ, ਗਿਰ ਕੱਜਲ ਕੇ ਵਿਚਰਤ ਮਾਨੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਜਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪਹਾੜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਤ ਰਾਖਸ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਿਨੈ ਬਿਲੋਕ ਡਰਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਹੋਏ ਅਤੀਰਜ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਡਰ ਗਏ। ਅਤੀਰਜ, ਜਦੋਂ ਧੀਰਜ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਖਸ਼ ਗਹਿ ਆਨ ਹਮ ਤਾਈ, ਭਖਿਆਨ ਕਰੇ ਨ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ। ਰਾਖਸ਼ ਗਹੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਤ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਸਮੀਪ ਨਹਿ ਚਲੋ ਗੁਸਾਈ, ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਬਿਲੋਕੋ ਜਾਈ। ਇਨ ਸਮੀਪ ਨ ਚਲੋ ਗੁਸਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲੋ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਹਿ ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤਾ, ਪੜਤ ਸੁਣਤ ਰਹਿਤਾ ਤੂੰ ਨੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਕੀ? ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਨਹਿ ਆਇਓ, ਮਹਾ ਮੋਹ ਮਹਿ ਮਨ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਨ ਆਇਓ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਨ ਆਇਓ, ਮਹਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਮਨ ਬਰਮਾਇਓ। ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੋਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇਹ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦੀਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਾ ਭੂਤ ਤੁਜ ਤਨ ਅਬਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਹਿ ਭਰਮ ਮਿਟਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭੂਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਚੰਬੜਨ ਕਿ ਨਾ ਚੰਬੜਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਭਿਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਹੰਕਾਰ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਭਰਮ ਮਟਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਮਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹ ਕੋ ਭੂਤ ਲਗਤ ਹੈ ਆਏ, ਸੋ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਦੇਤ ਭੁਲਾਏ। ਇਹ ਭੂਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ। ਹੈ ਕੀ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ। ਨਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਵਸ ਕੋ ਪੇਖਣਾ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਇਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਭੂਤ ਨਾ ਹੋਵਤ ਸੋਊ, ਮੰਤਰਨ ਸੋ ਚਾਰੇ ਜੋ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭੂਤ ਨਾ ਝਾੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਝਾੜਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਟੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਤਰੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣ, ਐਂ ਕਰਨਗੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰੇ, ਇਸ ਭੂਤਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਨਿਕਸਹਿ ਭੂਤ ਵਹਿਰ ਸੁਧ ਜਾਣੈ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਤਬੈ ਪਛਾਨੈ। ਜਿਹਦਾ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਪਛਾਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਉਹਨੇ ਤੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਲਗ ਭੂਤ ਲੱਗੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਨਿਕਸੈ ਵਹਿਰ ਆਨੰਦ ਸਮਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੂਤ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇਗਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਨਿਕਸੈ ਵਹਿਰ ਆਨੰਦ ਸਮਾਵੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਭੂਤ ਲੱਗੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਆਨੰਦ ਸਮਾਵੈ। ਜਬ ਲਗ ਭੂਤ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੂਤ ਅਭਿਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇਗਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਕਸੈ ਵਹਿਰ ਆਨੰਦ ਸਮਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ
ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਤੁਜ ਲਾਗਿਓ ਭੂਤੰ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਭੋਲਿਓ ਅਤ ਪੂਤੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਭੂਲਿਓ ਅਤ ਪੂਤਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ परमात्मा है। कहो कबीर हम राम की अंश, आत्मा रब दे अंश है। आत्मा ते परमात्मा जेड़ा है वो इको ही है। आत्मा परमात्मा तो आउंदी है, शरीर सानू माँ प्यो तो मिलता है। उन्हां दे शरीर विचों हड्डियां मिलदियां ने, मास चों मास मिलता है, खून चों खून मिलता है। बच्चे दे शरीर विच जो कुछ भी है वो तकरीबन माँ के शरीर विचों उहनूं मिले है, पर जिहड़ी बाहरों चीज़ आई सी वो सिर्फ आत्मा सी। और ये सतगुरु की बाणी च लिखिया भी है, मोहे अचरज भयो ये जी आए कहाँ गयो। शायद आप जी नूं पता होवे कि जिहड़ा बच्चा माँ के गर्भ विच 10 महीने रहिंदा है, कुछ महीनों तो बाद माता दे गर्भ विच आत्मा प्रवेश करती है। जिहड़ी बच्चे की मूवमेंट है ना, कुछ महीनों तो बाद शुरू होती है। जिहड़ा हुंदा ना कि जदों घर चों मैदवारी होवे ते वो डॉक्टर कहंदे ने भी तुसीं हर महीने आउणा है, वो यही वेखदे ने कि पेट विच बच्चे की कोई मूवमेंट है, भी इन्ने महीनों बाद उहदे विच साह आ जाना चाहिदा सी, आत्मा प्रवेश कर जानी चाहिए सी। कि वो सारा कुछ होया। हुण मां दे गर्भ विच आत्मा किवें अंदर गई, ये जी आए कहाँ गयो, ये जीव आया किवें, ते बंदा साडी गोदी विच हुंदा है। इन्हां दिनां च तुसीं आम सुनोगे कि पिता जी, भरा जी, माँ जी, बेटा कहंदे हत्थां 'च ही रह गया, इदां ही मैं फड़िया सी कहंदे चला गया। किथे गया? ये जी आए कहाँ गए हो, किथे गया पता ही नहीं। आया किथों सी कोई पता नहीं, चला किथे गया कोई पता नहीं। मोहे अचरज भयो, सतगुरु बाणी च कहंदे ये भेद मेरा अजे खुलिया नहीं, ये भेद मैनू नहीं समझ आया कि आत्मा आई किथों ते चली किथे गई है। शरीर ते समझ आउंदा है कि मां दे गर्भ तो इहदा जन्म हुंदा है ते सारी दुनिया इकट्ठी होके कोई मिट्टी च दफना देंदी है, कोई लकड़ा ते रख के साड़ देंदी है। मंत्र सतगुर शब्द सुजाना, हृदय बसै मिट है तन माना। मंत्र जेड़ा सतगुरु दा है, शब्द जेड़ा सतगुरु जी दा है, वो तन दे अभिमान नूं मटाउंदा है। इत्थे गुरबाणी भी हंकार बन जाती, मैं ते इन्ना पाठ करदा जी, मैं ते इन्नियां माला सिमरदा जी। इत्थे कई बहुता पाठ करने वाले भी इस गल का वो ध्यान नहीं करते, सगों पाठ करन दा अर्थ सी अपने आप नूं जानना, अपने आप नूं होर वड्डा करना नहीं है। वड्डा ते हंकार ने पहले ही बंदे नूं बहुत कीता होया, पर धर्म कर्म करके असीं होर वड्डा समझ लिया। असीं सोचा भी तू कौन है बई, मैं तो इन्ना पाठ करदा, तू की करदा। वो कहते ना भी दो साधु जंगल विच लड़ पे, हुण साधुआं दे लड़न का कोई कारण नहीं सी बनता। हुण लड़े तो वो लड़ाई जिहड़ी सी इत्थे तक पहुँच गई। कहता मैं तो महल माड़ियां छड्ड के आया, तू भुखा नंगा, तू की छड्ड के आया।
ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਜੇ, ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲਓ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੰਗੋਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਵਿਭੂਤੀ ਮਲੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣ, ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਜਾਪਸਨ, ਚੋਟਾ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਹੰਤਾ ਜਬ ਸਰਬ ਗਵਾਈ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਗਇਓ ਲਖਾਈ। ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਪੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਦ ਕਹੇ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ, दारू मेरे वस, ये तो वस्त गोपाल की, जब भावै लै खस। शायद अज का ही श्लोक सीगा कि वैद मूआ रोगी मूआ। इत्थे बीमार ने भी मर जाना है, बीमार का इलाज करने वाले ने भी मर जाना है। जे कोई नहीं मरदा तो सिर्फ वो है जिहदे ते रब की किरपा है, वो नहीं मरदा। सच्चे पातशाह किरपा करन। अगली कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनीए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।